ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ M15, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨॉर्मल ਰੈੱਡ ਬ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ M4 M5, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਟਾਈਮਸ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਐਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਸ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी अव्वल नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारी कंक्रीट की ब्रिक, दिस इज़ प्योर कंक्रीट ब्रिक जिसके अंदर कोई फ्लाई ऐश नहीं मिक्स की गई। इसकी स्ट्रेंथ M20 तक जाती है। आपको जैसे बता दूँ कि सलाब और शोरा तो दूर दूर की बात है ना, वो तो आप भूल ही जाइए। तो नाल ही नाल सब तो मेन गल हैगी एक इको फ्रेंडली टाइल हैगी है। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਰਫੇਸ ਥੋੜਾ ਰਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਲੈਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਅगर ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ रेन वाटर भी पैंदा बिल्कुल है परकोलेट करके ज़मीन के विच रिचार्ज कर देंगे ग्राउंड वाटर नू। ये आप देखेंगे बिल्कुल ही मैट फिनिश में, बिल्कुल ही टॉप क्वालिटी। ये हमारा पेवर बना है, इसके अंदर डिफरेंट साइजेस आपको मिल सकते हैं, 4 इंच बाय 4 इंच का, 6 बाय 6 का, 8 बाय 4 का। इसके अंदर जैसे मटेरियल घुसता है, ये इसके ऊपर से 10,000 kg की इस पर प्रेशर फोर्स डलता है, जिसके बाद जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, जिसके बाद ये अपनी रेल के थ्रू वहाँ पे हमारे स्टैकर में मशीन मटेरियल आ जाता है। जी हमारा पूरा कंट्रोल सेंटर है ऑफ द एंटायर मशीन, ऑफ द एंटायर फैक्ट्री। इसके अंदर सारा PLC कंट्रोल सिस्टम है, जिसके अंदर हम पूरा मेजर कर सकते हैं कि कितना सीमेंट डाल रहे हैं, कितना वाटर डाल रहे हैं, कितना हम एग्रीगेट डाल रहे हैं, कितनी बजरी, कितना जीरा डाल रहे हैं। 28 किले की बाउंड्री वॉल आप 7.5 8.5 दिनों के खत्म कर दी। 28 किले की बाउंड्री वॉल आप 8.5 दिनों के कवर करती ब्लॉकों के नाल। इट्टां दे नाल पॉसिबल नहीं सीगा। तो डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको मिल सकते हैं। ब्लैक है, ग्रे है, हमारे पास ये मेजेंटा है, ये हमारे पास रेड है, ऑरेंज है, ये हमारे पास बेस येलो है, एंड ये हमारे पास रेड है। मैंने अगेन जिस तरह से आपकी इंक्वायरी है, जिस तरह से आपकी नीड है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके घरों के लिए, फार्म हाउसेस के लिए, जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम वही कलर आपका एग्जैक्टली मैच करके बना के दे सकते हैं। ए बिल्कुल ऑटोमैटिक तरीके नाल बनी है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक भी ग्रूव दूजे ग्रूव नाल 1 mm का भी फर्क नहीं रहता। तो लॉकिंग बहुत ही बढ़िया होती है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी हमने सैंपल लोड किया है। अब सैंपल हम लोड करते हैं, हमारी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, हमारी इन हाउस टेस्टिंग होती है। कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो पहले अपने 4th डे, 7th डे, 14th डे और 28th डे टेस्टिंग रहती है। इसके अंदर हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। इन हाउस हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी है। सलाब नहीं आएगा कभी भी, तुहानू कभी भी शोरा नहीं आएगा, कभी भी कोई सिलन नहीं आएगी, कभी कलर नहीं पाएगा। तो नाल ਇਹਦਾ साइज़ बिल्कुल फुल साइज़ है। पूरे जिहड़े मशीन दे पूरे सांचे का साइज़ है 9 बाय 4.5 बाय 3 का। साड़ी लाल इट नालों वड्डा साइज़ रहिंदा, क्योंकि लाल इट हमेशा अपने साइज़ तो छोटी रहिंदी है। तो जिथे तुहाडी लाल इटां 1000 लगदियां ने, यह लगदी है 900। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਿਡ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੌਲੋ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕਸ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੋਲਿਡ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ weight 36 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ 8/8/16 ਦਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ M20 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਕਮਰਾ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਲੌਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਇੰਪਾਇਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜਗਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਚਿਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ कैलाश जी, थैंक यू फॉर कमिंग। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। यूनीब्रिक अपने आप से एक नाम बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है कि एक यूनीक ब्रिक जी है तुसी जी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दे रहे हो। ये किहड़ी-किहड़ी आइटम होंदी है, किस तरह की वक्री वक्री ब्रिक्स होंदियां ने?
ਸਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਈਐਸ਼ ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੀਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨੀਡਸ ਸਾਡੀ A to Z ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਰਮਨ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਲੀ, ਅੱਬਲ ਅਤੇ ਖਿੰਗਰ। ਖਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਇੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਬਲ ਇੱਟ ਸ਼ੋਰਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਬ੍ਰਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ? ਸੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਇੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਇੱਟ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਬ੍ਰਿਕ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਇੱਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜੇ, 9 4.5 3 ਦਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ 1000 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਸਿਰਫ 900। ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਸਿਰਫ 900। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲ ਇੱਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਲਾਬਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੂਸਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਬ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਾ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਚੁਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮੈਂਟ 30% ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 30-35% ਬੱਚਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰਾ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਨਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਪਪੜੀ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10x10 ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਪੇਂਟ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਚੁਨਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਬ ਆ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਲਾਬ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲੀਬਰ ਆ, ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ
ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਕਰੀਟ ਬ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਇਹ 'ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਲ ਲਿਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੂਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਬ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੂਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲੋ ਬਲੌਕਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਪੌਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਹੋਏਗਾ 5 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਇੱਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਯੂਨੀ ਬ੍ਰਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਟਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ 0% ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਘੱਟਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਧੂੰਆਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਟ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਟਡ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਰਮਲ ਇੱਟ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਸਟਰੈਂਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਇੱਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ M4 M5, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੰਕਰੀਟ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ M20 ਆ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਭੇਜੀਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਇੱਟ ਦੀ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਐਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਤ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਦੁਬਈ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਾਰਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੋਰਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਐਵਰੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਕੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 8 ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ,
ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 3-4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਟ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 500 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟਿਲ ਆਪਾਂ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਇੱਛਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨੀਡਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਦਿਨ ਰੀਚ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ POP ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਟ ਲਗਵਾ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ AC ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਚੁਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਧ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਟਾਇਲਸ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਕਲਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਟਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੈਲੋ, ਬਲੈਕ, ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰੇਂਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਟਰਕੋਇਸ ਕਲਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਰਸ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫਾਸਟਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਲਰ ਫੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਆਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਭਿਜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ, ਸਕੁਏਅਰ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ, ਕੋਬਲ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੋਲਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਓਗੇ, ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ।
दूसरी चीज़ जे किसी ने अपना नेम या अपना लोगो प्रिंट कराना होवे अपनी टाइल्स से, उस तरह की फैसिलिटी भी मिलती है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੇ ਮੋਲਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੋਲਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਓ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो बहुत बड़ी गल की है कि इत्थे मोल्ड यानी कि जे तुसी अपनी कंपनी की प्रमोशन करना चाहते हो तो अपना लोगो भी अपने ब्रिक्स के उत्ते प्रिंट करवा सकते हो, उसकी फैसिलिटी मिलेगी। तो दूसरी चीज़ ब्लॉक्स जिहड़े हुंदे आ वो सब तो ज़्यादा फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन दे विच काम आंदे आ, ते ब्लॉक्स की जिहड़ी कंस्ट्रक्शन हैगी आ वो किन्नी कि फास्ट हुंदी है नॉर्मल इट नालों? ਸਰ ਬਲੌਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਇੱਟ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡਾ 40-45% ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਡਬਲ ਕਵਰੇਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕਸ ਹੈ, ਬਲੌਕਸ ਚੁਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲੋਂ 50% ਘੱਟ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ POP ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਲੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਬਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ RCC ਵਾਂਗ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ RCC ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 1/8 ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ RCC ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਲੌਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਬ ਸ਼ੋਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 28 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਆਪਾਂ 7.5-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 28 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਆਪਾਂ 8.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਤੀ ਬਲੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ। ਤਈਓ यानी कि पैसा समा दोनों बचाया। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਕਿਲ 2 ਬਰਡਸ ਵਿਦ 1 ਸਟੋਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। तो यानी कि कम फास्ट भी है, साफ भी है, पैसे की भी बचत है, आधुनिक तकनीक जी भी है वो नवा रेवोल्यूशन लैके आई है। तो तुसी देख सकते हो अलग अलग तरीके की इट्टां ते टाइल्स इत्थे हैगियां, तुसी अपनी मनपसंदा टाइल ते अपनी कंस्ट्रक्शन के नीड के मुताबिक तुसी चूज़ कर सकते हो। तो सब तो वड्डी गल तुहाडा समा, पैसा, लेबर ये सब कुछ बचेगा। तो फिनिशिंग माशाअल्लाह क्या फिनिशिंग मिलेगी वो तुसी आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करके देख सकते हो जिथे की है ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं। तो तरह की जानकारी नाल आपां तुहाडे रूबरू होवांगे। फिर तो बने रहो लाइव भारत नाल। जय हिंद, जय भारत।